नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु मैंने आज यही भिडटी मेष राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मेष राशि व्यक्तिशेष माने आज यही भिडियो एमिति किछि गुप्त कथा जानिबे जहाँ शुणिले अनेक मेष राशि जातक जातिका माने निजकु नुआ भावरे बुझी पारिबे। भिडियो रे जानिबे मेष राशि लोकंक जीवन रे सबुठारु बड़ दुर्बलता कौन, काहींकि एही दुर्बलता सेमानंकु बेले बेले सफलतार द्वार पाखरु फेराई आनी थाए। आउ एहा सहित जानिबे 11 जुलाई रु 15 जुलाई मध्यरे केमिति मेष राशि जीवन रे खुशीर लहरी खेली पारिबो, केउं क्षेत्र रे भल खबर मिली पारिबो एवं केउं काम कले भाग्य अधिक सहयोग करिबो, आउ केउं कथा प्रति सावधान आपण अधिक रहिबा दरकार। हेले आपण कमेंट बॉक्स रे एहा जणांतु आमकु आपण मेष राशि होइथिले। आपण एहा निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु जे आपणक जीवनर सबुठारु बड़ दुर्बलता आपण काहाकु मानंती, राग ना तरपरिया भावरे निष्पत्ति नेबाकु मानंती, ना अधिक विश्वास को आपण दुर्बलता बोली मानंती, ना अन्य किछि आपणकर दुर्बलता रहिछि। तो आपण निश्चय भावरे कमेंट बॉक्स रे एहार उत्तर आमकु जणांतु। आपणकर गोटे कमेंट अन्य सब्सक्राइबर मानंकु मध्य निजकु बुझिबारे अनेक सहाय्य करिबो। तेबे बंधु माने आसंतु आजिर एही भिडियो को आरंभ करिबा। प्रथमे आमे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानंकर स्वभाव कथा जति कहिबा, मेष राशि हेउछि राशि चक्रर प्रथम राशि। आउ मेष राशि स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। मंगल शक्ति, साहस, उत्साह, युद्ध मनोभाव, स्पष्ट कथबार्ता एवं आगको बढ़िबार प्रतीक अटंती। सेथिपाई मेष राशि लोक माने साधारणतः निर्भीक होइथांती, नुआ काम आरंभ करिबारे आगरे रुहंती, निज कथा सीधा सड़ख कुहंती, भल को भलरे नहीं थांती किंतु अन्यर भूल को सही पारंती नहीं, अन्याय देखिले चुप रहिबाकू भल पाआंती नहीं, जीवन रे किछि बड़ करिबार इच्छा रखि थांती। एमाने भितरु बहुत शक्तिशाली होई थांती। अनेक समय रे एमाने निज परिवार रे सही लोक होई थांती जेउ माने कठिन समय रे सबुठारु आगरे दंड पाई थांती। हेले बंधु माने मेष राशि सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि अत्याधिक तरतरियापण और भावनार उत्साह रे निष्पत्ति नेबा। कौन मु ठीक कहली कि भूल ताहा आपण निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु। मेष राशि लोक माने राग बहुत शीघ्र आपण मानंकु आसी थाए। एमाने खराब तो नुहंती, हृदय रु खूब सफा होई थांती, किंतु जेतेबेले काहारी कथा अन्याय असम्मान बा धोखा आपणकर मन को छुई जाए तो सेतेबेले आपण माने शांत रही पारंती नहीं। अनेक समय रे मन रे जहा आसी थाए ताहा मुख को बाहरी आसी थाए। एहा फलरे आपणकर संपर्क खराब हुए, घरे मनमालिन्य बढ़ी थाए, कार्यस्थल रे वाद विवाद देखा दिए, मित्रतारे दूरता आसी थाए, परे निजे अनुताप करने को आपनंकु पड़ी थाए। मेष राशि लोक माने निज पई बहुत बड़ स्वप्न देखंती। एहा तो खराब नुह स्वप्न देखिबा, किंतु बड़ भाबिबा जहा आपनंकु परवर्ती समय रे अनेक भावना रे पकाई देई थाए। जेमिति कि मु एते मेहनत करूछि किंतु फल एबे भी मते मिली पारु नाही। जदि कामर फल डेरी रे मिलुछि तेबे मन आपणंकर भांगी जाउछि। जदि परिवार तुरंत समर्थ न देउछि तो आपणंक मन रे एमिति भावना आसुछि जे आपणंकु केही बुझी पारु नाहंती। अर्थात मेष राशि लोकमानंकर दुर्बलता केवल राग नुहे बरं अत्याधिक तरतरियापण एवं फल को तुरंत आशा करिवार प्रवृत्ति। कौन मु ठीक कहली कि भूल ताहा आपण निश्चय हाँ कि ना माध्यम रे कमेंट रे आपण जणांतु। हेले बंधु माने मने रखंतु, आपणंकर समस्या आपणंकर स्वभाव नुहे, आपणंकर समस्या हेउछि सही स्वभाव को आपण केउं दिगरे नहीं जाउछंती। जदि आपण निज शक्ति को शांत मन, योजना और धैर्यर सहित व्यवहार करिवे तेबे आपण निजर स्वभाव को मध्य परिवर्तन करि पारिबे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा
11 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। 11 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ରାଶିର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହାଲୁକାପଣ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେହି କଥାରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ କାହାର ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହୋଇପାରେ କୌଣସି କାମ ନେଇ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭାର କିଛିଟା କମ୍ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର ପକ୍ଷରୁ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯେପରିକି କାହାର ଚାକିରି ବା ପଢ଼ାଶୁଣାକୁ ନେଇ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ କାମର ଆଲୋଚନା ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହେବ। ଦୂରରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ବଢ଼ିବ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରାହତ ମିଳିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବାକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିପାରେ। କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଚିନ୍ତା କିଛି କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଘରୋଇ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦରକାରୀ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ 11ରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, କିଛି ନା କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତୁ, ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୂଚନା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ। କାହାର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ 11 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭାବିପାରନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କାହାରି ସହିତ ମିଟିଂ, ଆଲୋଚନା, ଆପ୍ଲିକେସନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ତେବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିକରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭଲ ସଂକେତ ନେଇକି ଆସୁଅଛି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ମନର କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ରାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମରେ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ରାଗରେ କହିଦେବେ ସେହି କଥା ଭଲ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବ। ତେଣୁ ରାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତରତରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହ ଦିନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ରାଗକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କଠିନ ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଏବଂ 11 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଖୁସିର ଲହରୀ ଆସିପାରେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ରାଗ, ଜିଦ୍ଦି, ନା ତରତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନା ଅଧିକ ଭାବନା? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।